اللہ کا شکر ادا کریں، کبھی بھی اپنے اوپر غرور اور گھمنڈ جیسی بیماری نہ آنے دیں۔ جب یہ بیماری آ جاتی ہے، غرور اور گھمنڈ اگر انسان کے اندر آ جاتا ہے تو اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ پھر چاہے وہ رات دن نماز پڑھتا رہے، عبادت میں لگا رہے، نیک عمل کرتا رہے، یہ بیماری کسی کے اندر آ گئی تو سمجھ لیجئے کہ دنیا اور آخرت دونوں اس کی تباہ و برباد ہو گئیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ کبھی بھی اپنے اندر یہ دو چیزیں نہ آنے دیں، ایک غرور، تکبر، گھمنڈ، اور دوسرا لالچ۔ کبھی بھی اپنے اندر لالچ کی بیماری بھی نہ آنے دیں۔ اگر آپ کے اندر لالچ کی بیماری آ جائے گی پھر بھی آپ دنیا میں بھی رسوا ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی میں خوش رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نواز دے گا کہ آپ کے خالی دامن پر ہو جائیں گے، آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ بس اللہ کے دیے ہوئی چیز پر، اللہ کی دی ہوئی نعمت پر اس کا شکر ادا کریں۔ ایک عبادت گزار تھا، ایک انسان تھا جو کہ عبادت کرتا تھا، رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہتا، رات دن اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں رہتا۔ دنیا کو اس نے بھلا دیا، گاؤں سے دور، کافی دور ایک چٹان پر رہتا تھا، وہاں ایک گفا میں رہتا تھا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے چشمہ ایک نمودار کیا تھا، ایک چشمہ تھا وہاں پر، اسی سے وہ پانی پیتا تھا۔ کھاتا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک درخت کو پیدا کر دیا تھا، اس سے ایک پھل روز توڑتا، کھاتا، اتنا کھاتا جس سے اس کی بھوک مٹ جاتی۔ ایک ٹائم کھاتا، ایک ٹائم بھوکا رہتا اور اللہ کی عبادت میں لگا رہتا، کیونکہ عبادت تب بہتر طریقے سے ہو پاتی ہے جب انسان تھوڑا کھائے، تھوڑا کھائے، بس بھوک مٹ جائے، ایسا نہیں کہ بھر پیٹ کھا لے، پیٹ بالکل اوپر تک بھر جائے، پھر عبادت کرنے میں بھی انسان کو کوتاہی لگتی ہے اور مکمل طریقے سے عبادت نہیں کر سکتا۔ تو وہ انسان کیا کرتا تھا؟ ایک دن کھاتا تھا، ایک ٹائم کھاتا تھا اور ایک ٹائم بھوکا رہتا تھا۔ تو اسی طریقے سے اس کا یہ معمول تھا، ہر دن یہی کرتا، چشمے سے پانی پی لیتا، پھل کھا لیتا، بھوک مٹ جاتی، اللہ کی عبادت میں لگ جاتا، اللہ کے ذکر میں لگ جاتا۔ کچھ دنوں کے بعد اسے ایسا لگنے لگا کہ میں جو ہوں بالکل دنیا سے الگ ہو چکا ہوں، میں اب دنیا سے الگ ہو چکا ہوں، دنیا کے لوگوں سے الگ ہو چکا ہوں، میرا مرتبہ، میری پاور، میں بہت زیادہ شکتیشالی ہو چکا ہوں۔ لوگوں کے درمیان اگر میں چلا جاؤں تو لوگ میرے سامنے حقیر نظر آئیں گے، میں ان کے سامنے عبادت گزار ہوں گا، الگ ہی نظر آؤں گا۔ ایسے بہت لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ بھائی میں تو بالکل الگ ہو چکا ہوں، میں غریبوں کی مدد کر رہا ہوں، لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، لنگر کھلا رہا ہوں، ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، 5 وقتہ نمازی بھی ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، اور کرتا کیا اس لیے کہ لوگ مجھے دیکھیں تو کہیں واقعی یہ بہت عبادت گزار ہے، یہ بہت دینے والا ہے، یہ بہت زیادہ خیرات کرتا ہے، یہ بہت زیادہ صدقہ کرتا ہے۔ اگر یہ کسی کا منصوبہ ہے، یہ کسی کی سوچ ہے تو یاد رکھو، پھر آخرت کو یاد کر لو، کیونکہ تمہاری دنیا بھی تباہ ہونے والی ہے اور تمہاری آخرت بھی تباہ ہونے والی ہے۔ اگر تم اللہ اور رسول کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرتے ہو تو تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت میں بھی تمہارا بھلا ہوگا، اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے لیے کسی کی مدد کر رہے ہو، اور عبادت بھی اس لیے کر رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ کسی چیز میں سکون نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملا کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، دکھاوا نہ کرو، کیونکہ اگر دکھاوا کرو گے تو دنیا میں ہی لوگ تمہیں پہچان لیں گے، جان جائیں گے، ہاں واقعی یہ بہت دینداتا ہے، لیکن جو تمہیں اس کا ثواب مل رہا ہے وہ ثواب تمہیں نہیں ملے گا، اس لیے کہ تم دکھاوا کر رہے ہو۔ تم جو دکھاوا کر رہے ہو وہ دنیا میں ہی تمہیں مل جا رہا ہے، تم دکھاوے کے لیے کام کر رہے ہو، تو دکھاوے سے بچیں اور اللہ کو راضی کریں۔ اس شخص کے اندر کیا آ گیا کہ میں بہت زیادہ عبادت گزار ہوں، عبادت کرتا ہوں، اللہ تو مجھ سے راضی ہو گیا ہوگا، میں اس مخلوق سے بالکل الگ ہو چکا ہوں، دنیا کے لوگوں سے بالکل الگ ہوں، ان کی حیثیت میرے سامنے کیا ہے؟ ایسا ہی وہ سوچتا تھا، عبادت کرتا تھا، سوچتا تھا، گاؤں کے لوگوں کو بالکل حقیر سمجھتا تھا کہ یہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں کہ اللہ کی عبادت سے کتنے غافل ہیں، اللہ کی عبادت سے کتنے دور ہیں۔ لیکن ہم کسی کے دل کو نہیں سمجھ سکتے نا کہ اس کے دل میں کیا چلتا ہے۔ ایک انسان عبادت گزار ہوتا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، دوسرا انسان لوگ اسے دیکھتے ہیں کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی ایسا نیک عمل بھی نہیں، لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا اس کی پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس ادا کے صدقے سے اسے جنت عطا فرما دے۔ اپنی عبادت پر کبھی بھی آپ کو غرور نہیں ہونا چاہیے، اپنی نیکیوں پر کبھی بھی آپ کو گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اپنی دولت پر کبھی بھی آپ کو روب نہیں ہونا چاہیے کہ میں اتنا بڑا پیسے والا ہوں، میں اتنی
दौलत रखता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला तो सबका मालिक है, सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अगर अल्लाह ताला चाहेगा ना, तो आज अगर आप गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हैं, लोगों को अपनी दौलत का आप रौब दिखाते हैं, तो जो अल्लाह तुम्हें दे सकता है वो अल्लाह तुमसे छीन भी सकता है, वो तुमसे छीनने पर भी कादिर है। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, ताइब हो जाएं, अल्लाह ताला एक आंसू से, एक तौबा से माफ़ फरमा देता है। ये शख्स, इसने एक दिन सोया, ख्वाब देखा, और ख्वाब में क्या देखता है? ख्वाब में ये देखता है कि ये मर चुका है, इसकी रूह कब्ज हो चुकी है, मलकुल मौत ने इसकी रूह को कब्ज कर लिया। ये देख रहा है, रूह को जब कब्ज किया गया, ले जाया गया, वहाँ मीज़ान था, तराजू था, उस पर नामे अमाल तौले जा रहे थे। जब इसकी बारी आई तो इसे बड़ा फ़ख्र था कि मैंने इबादत करी है, रातों रात इबादत में गुजारी है, मेरा कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा, कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जिस दिन मैंने अल्लाह की इबादत ना की हो, अल्लाह को राज़ी ना किया हो। जब इसकी बारी आई तो हुक्म हुआ कि इसे जन्नत में ले जाओ, इसे जन्नत में ले जाओ। तो उसने कहा, ऐ परवरदिगार आलम, मैंने कितने साल तेरी इबादत की, दिन रात मेरे इबादत में गुजरे हैं, नेक अमल किए हैं, मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरी इबादत बहुत ज़्यादा है और मैं अपनी इबादत की वजह से ही जन्नत में जा रहा हूँ। हुक्म हुआ कि तू अपनी इबादत की वजह से जन्नत में नहीं जा रहा, अगर तू ये चाहता है कि तेरी इबादत की वजह से तुझे जन्नत में भेजा जाए तो तेरी इबादत बहुत कम है। कहा, ऐ परवरदिगार आलम, मेरी इबादत कैसे कम है, मैंने रातों दिन इबादत में गुजारे हैं। हुआ, जो तुझे नेमतें दी गई हैं, जो तुझे नेमतें मिली हैं, तेरी इबादत तो इतनी कम है कि एक नेमत के बराबर भी नहीं बैठती। कहा, ऐसा कैसे? कहा, तुझे जो आंखें अता की गई हैं, ये आंखें कितनी बड़ी नेमत है, तुझे जो हाथ अता किए गए हैं, ये हाथ कितनी बड़ी नेमत है, तुझे जो सांस लेने का मादा पैदा किया गया है, तुझे जो सांस मिली है, ये कितनी बड़ी नेमत है, तुझे पैर मिले हैं, और तुझे जो चीज़ें अल्लाह की तरफ से मिली हैं, कितनी नेमतें हैं तेरे लिए। तूने क्या किया? तुझे अल्लाह की तरफ से पानी का चश्मा मिला, तूने पानी पिया। तूने क्या किया? तुझे अल्लाह की तरफ से एक दरख्त मिला, उसका फल तूने खाया और इबादत में लगा रहा। इबादत की मानते हैं, लेकिन तू अपनी इबादत की वजह से नहीं जा रहा, बल्कि अल्लाह के फजल की वजह से जा रहा। उसने कहा, मैं अपनी इबादत की वजह से जन्नत में जाना चाहता हूँ। हुक्म हुआ कि इसके अमाल तौले जाएं। उसके अमाल तराजू पर रखे गए। जब उसके अमाल तराजू पर रखे गए तो उसके अमाल वाला पल्ला भारी था। फिर अल्लाह की दी हुई नेमतों में से एक नेमत, जो कि आँख की नेमत, रखी गई। जब आँख वाली नेमत रखी गई तो जो इसके अमाल वाला पल्ला था वो हल्का हो गया और आँख वाली जो नेमत थी वो भारी हो गया। अब क्या हुआ? इसने देखा, ये कपकपाने लगा, ये क्या मामला है, मेरी इतने सालों की इबादत और इस एक नेमत के सामने फीकी पड़ गई। यानी अल्लाह की ये दी हुई इतनी बड़ी नेमत है कि मेरी सारी इबादत इसके सामने कम। फिर और भी नेमतें रखी गई, हाथ जो अल्लाह ताला ने अता किए, जो नेमत मिली वो रखे गए, तो इसका पल्ला बिल्कुल ऊपर चला गया, बिल्कुल हल्का हो गया, और जो अल्लाह की दी हुई नेमतें, उनका पल्ला भारी हो गया। हुक्म हुआ कि इसे जहन्नम में ले जाओ। हुक्म हुआ, इसे जहन्नम में ले जाओ। इसने कहा, है परवरदिगार आलम, माफ़ी चाहते हैं, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गुनाह हुआ है, मैंने ये गलत बोल दिया कि मैं इबादत की वजह से जा रहा हूँ। हुक्म हुआ कि इसे जहन्नम में ले जाओ। जहन्नम में जब इसे ले जाया गया, वो दहकती हुई आग, वो वहाँ का जो माहौल इसने देखा, वहाँ पर जो इसे अजाब होना शुरू हुआ, और अगर भूख लगती, प्यास लगती तो गर्म पानी मिलता, खौलता हुआ पानी मिलता। अब जब तेज़ी से प्यास लगी तो ये पानी पानी चिल्लाने लगा। अभी ख्वाब देख रहा है, पानी पानी चिल्ला रहा है कि मुझे पानी दे दो, पानी दे दो। इसकी तरफ एक ठंडा प्याला पानी का पेश किया गया। इसने पानी का प्याला देखा तो कहा, ये पानी का प्याला मुझे दे दो। ये जो तूने सारी जो इबादत की है, जितनी इबादत की है, जितना तूने अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह की इबादत की है, उसके बदले में बस इतना ही तुझे पानी का प्याला मिल रहा है, ये पानी पी ले। इसने कहा, ठीक है। जब इसने पानी पिया, पानी पीने के बाद इसे राहत हुई, सुकून हुआ, तो आवाज़ आई, तेरे जितने नेक अमाल थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि उसके बदले में तूने पानी पी लिया, ठंडा पानी पी लिया। अब तू बता कि तू जन्नत में कैसे जाएगा, अब तू बता कि तू जन्नत में कैसे जाएगा। तब उसकी आंखें खुली, उसने कहा, ऐ परवरदिगार आलम, मुझे माफ़ फरमा दे, ये तेरे फजल के बगैर मुमकिन नहीं है। यकीनन तू चाहे तो जन्नत में चला जाऊंगा, तेरे फजल के बिना ये मुमकिन नहीं है। ऐ अल्लाह, मुझे जन्नत अता फरमा दे, तू जो चाहे हो सकता है, तू जो चाहे करे, तेरे फजल के बिना कुछ मुमकिन नहीं है। फिर हुक्म हुआ कि इसे जन्नत में ले जाओ। फिर उसे जन्नत में ले जाया गया। तो इतने में इसकी आँख खुल गई, तो इसे पता चला कि वाकई अल्लाह ताला के फजल के बिना कोई चीज़ मुमकिन नहीं है। हम जो इबादत कर रहे हैं, हम जो नेक अमल कर रहे हैं, इसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, इसमें गुरूर नहीं होना चाहिए, तकब्बुर नहीं होना चाहिए। अगर गुरूर, तकब्बुर, दिखावा हो गया तो सब यहीं ख़त्म हो जाएगा, वहाँ कुछ नहीं जाएगा। तो इंसान को चाहिए कि बस अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे।